हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो लेक्चर में આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 6 કમ્પ્લીટ કરેલો છે આજે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 7 તરફ જઈએ The following balance were extracted from the book of the Helen Limited. First, 12% redeemable preference share of ₹100 each, fully paid ₹2 lakh. Security premium account ₹28,000. General reserve ₹68,000. Cash at bank ₹1,10,000. The director decides to redeem the preference shares at 10% rate. After making necessary provisions for the purpose of redemption, they made fresh issue of equity share of ₹10 each. You are required to show journal entry in the books of the company. Company છે એ 10% પ્રીમિયમ ફી પ્રેફરન્સ શેર પરત કરવાનું નક્કી કરે છે એ અંગેની આપણે આમનોંધ રાખવાની છે. આમનોંધ તરફ આપણે જોઈએ. વેરી ફર્સ્ટ વર્ક નોટ જોઈ લઈએ આપણે. There is 2,000 redeemable preference share, each of which 100 fully paid. So redemption amount as a 2,00,000 shares into 100 rupees is equal to 2 lakh. Then plus 2 lakh into 10%, which is a redemption premium, which will be 20,000. So amount payable as a 2,20,000. Then company decide for redemption of redemption preference share. For the purpose, company make necessary number of equity share. So work note number 2, there is a redemption capital as per work note number 1 is which is 2 lakh. Here company has a balance ₹68,000 in its profit general reserve account, which will utilize for redemption purpose. So balance 1,32,000 is showing amount of new share issue. Here redemption premium balance also has a company is ₹28,000, while redemption premium is ₹20,000. It means the redemption premium ₹20,000 should be adjusted from security premium. Okay, journal entry જોઈએ. Entry number 1. Redeemable preference share capital account debit 2 lakh. Premium on redemption of preference share account debit 20,000 to preference shareholders account 2,20,000. Section 1 ની જે આપણે એન્ટ્રી કરીએ છીએ. Number 2. For redemption purpose, here company utilize both option, profit balance and new share issued. So section number 2, any entry value option new share issued ni bank account debit 1,32,000 to equity share capital account 1,32,000. section number 2 માં બીજી એન્ટ્રી જે profit balance utilize કરે છે general reserve account debit 68,000 to capital redemption reserve account 68. Section number 3. Security premium account debit 20,000 to premium on redemption of preference share account 20,000. Yeah, redemption premium adjust થાય છે એની એન્ટ્રી છે. અને લાસ્ટ preference holders account debit 2,20,000 to bank account 2,20,000. Question number 8. The following is the balance sheet of Rohit Company Limited as on 31st March 2016. Balance sheet આપણને આપેલું છે. On 1st April 2016, company decided to redeem all the above preference shares at 15% premium. Company ઉપરના બધા પ્રકારના preference share 15% premium થી પરત કરવાનું નક્કી કરે છે.
by issuing sufficient number of equity shares at 10% premium. અને આ હેતુ માટે કંપની જરૂરી સંખ્યામાં ઇક્વિટી શેર 10% પ્રીમિયમથી બહાર પાડશે. All payments were made except on all scenarios. જે શેર પ્રેફરન્સ શેર ઉપર તો બાકી છે કેટલાક શેર સિવાય બાકીના બધા પ્રેફરન્સ હોલ્ડર્સનું પેમેન્ટ ચૂકવી દીધેલું છે. Afterward, the company decided to utilize the capital redemption reserve for issuing prepaid bonus shares to equity shareholders. ત્યારબાદ કંપની capital redemption reserve એટલે કે મૂડી પરત અનામતમાંથી બોનસ શેર ડિક્લેર કરે છે. હવે ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈએ. Working out number 1. Very first, amount payable to preference holders. There is a two type of preference as per we show in balance sheet. First one 6,000 preference share, each of rupees 100 fully paid, and second one 4,000 equity shares, they are also rupees 100, but there is 20 rupees false in arrears on number of shares. But here we calculate full 4,000 shares. So total 10,000 preference shares, each of rupees 100. So we have to payable amount rupees 10 lakh as a nominal redemption capital. But here company decided to redeem these shares at a 15% premium. So 10 lakhs into 15%, 1,50,000. It is a total 11,50,000 is payable amount, 11,50,000. Entry number 1 એમાં થશે redeemable preference share capital account debit 10 lakhs. Premium on redemption of preference share account debit 1,50,000. 2. Preference shareholders account 11,50,000. Section 1 ની આ entry complete થશે. Section 2 provision છે. તો અહીંયા કંપની necessary shares issue કરે છે. It means આપણે પહેલા find out કરવું પડશે how much amount for required for new share issue. તો એનું જે ફોર્મ્યુલા છે redemption capital plus redemption premium is equal to કંપની જોડે જે કે profit balance available હોય જેમાંથી કંપની provision કરી શકતી હોય. એમાં general reserve છે, balance sheet માં તમે જોઈ શકો છો, profit and loss છે, security premium actually આમાંથી provision ન થઈ શકે but redemption premium છે 150 છે, while security premium only 70,000 છે as per the balance given in balance sheet. It means security premium is less than redemption premium. So ફોર્મ્યુલામાં redemption premium અને અહીંયા security premium બંને કન્સિડર અગાઉના ક્વેશ્ચનમાં આપણે જોયેલું છે કે કન્સિડર નહોતું કરેલું because at there was a redemption premium is low or less than security premium and plus amount of new share. ફોર્મ્યુલામાં ડેટા એપ્લાય કરીએ તો redemption capital by mistake 960 થયેલું છે, અહીંયા 10 lakhs જ આવશે as per this work note 10 lakhs plus redemption premium 150 અહીંયા થશે is equal to security premium is equal to general reserve 6,05,000 as per balance sheet, profit and loss 2 lakh, security premium 70,000 plus amount of new share issue. Be remember અહીંયા બંને જગ્યાએ બાય મિસ્ટેક થયેલી છે મારાથી. અહીંયા 10 લાખ થશે 10 lakhs અને સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ છે 50. આ બે અમાઉન્ટ છે અહીંયા લખવાનું છે. પછી અહીંથી ઓકે છે 11,50,000 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ત્રણ એમાઉન્ટ ટોટલ છે 8,75,000 પ્લસ એમાઉન્ટ ઓફ ન્યુ શેર ઇશ્યુ. 875 ને ઇક્વલ ટુ ની સાઈડ ચેન્જ કરીએ તો 11,50,000 લેસ 8,75,000 is equal to amount of new share issue. Less કરશો એટલે બેલેન્સ મળશે 2,75,000 is equal to amount of new share. મતલબ કે આપણે જે નવા શેર ઇશ્યુ કરવાના છે એ 2,75,000 ની રકમ નવા શેર ઇશ્યુ કરીએ એનાથી મળવી જોઈએ. તો નવા શેર કેટલા ઇશ્યુ કરવા પડશે? હાઉ મેની નંબર ઓફ ન્યુ શેર ઇશ્યુ એ શોધવા માટે આપણે જોઈએ. So number of issued share is equal to 2,75,000 જે આપણે ફોર્મ્યુલા થ્રુ એમાઉન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરેલી છે તે અને ડિવાઇડ બાય પર શેર એમાઉન્ટ ઇશ્યુડ એમાઉન્ટ. તો દરેક શેર 100 રૂપિયા વાળો બહાર પાડવાનો છે આપણને ક્વેશ્ચનમાં કીધેલું છે અને નવો શેર પણ
પ્રીમિયમથી બહાર પડે છે. તો 100 રૂપીસનું શેર પ્લસ એનું 10% પ્રીમિયમ મતલબ 110 રૂપિયા 110 માં ઇસ્યુ થશે દરેક શેર. તો 2,75,000 ડિવાઇડ બાય 110 તો તમને એનો આન્સર મળશે 2,500. મતલબ કે તમારે 2500 શેર નવા બહાર પાડવાના રહેશે. એની એમાઉન્ટ કેટલી થશે ફરીવાર ચેક કરી લઈએ તો 2,500 શેર ઇન્ટુ 100 રૂપીસ એટલે કે 2,50,000. સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ એમાં એડ કરીએ તો 2,500 શેર ઇન્ટુ 10 રૂપીસ અથવા તમે ડાયરેક્ટ 2,50,000 ના 10% પણ કરી શકો. ઇટ ઇઝ 25 ટોટલ 275. આ મેચ થઈ જશે. એ આખું મેં તમને સમજાવ્યું. તો સેક્શન 2 માં પ્રોવિઝનની એન્ટ્રી છે. ઓકે, એની જનરલ એન્ટ્રી જોઈએ શું થશે. સેક્શન 1 માં આપણે જોયું રિડેમ્પશન પ્રેફરન્સ રિડેમ્પશન કરવાનું ડિસાઇડ થાય ત્યારે આ એન્ટ્રી થયેલી છે. સેક્શન 2 પ્રોવિઝન એમાં ન્યૂ શેર ઇશ્યુ બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ 2,75,000. 2 equity share capital account 2,50,000. 2 security premium account 25,000. પછી સેક્શન 2B પ્રોવિઝન પણ એ પહેલા એક બીજી વર્કઆઉટ આપણે સમજી લઈએ સાથે. 250 યુટિલાઇઝ કરેલા છે બાકીના 750 હજુ આપણે એડજસ્ટ કરવાના છે. તો 750 ક્યાંથી એડજસ્ટ થશે એ જોઈ લઈએ. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ડેબિટ 6,05,000. જનરલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ ડેબિટ 1,45,000 જે આપણે કન્સિડર કરેલા છે. તો કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ એકાઉન્ટ 7,50,000 750. સેક્શન 2 પ્રોવિઝનની એન્ટ્રી નંબર 2 અને 3 બંને સેક્શન 2 માટે ગણાશે. સેક્શન 3 રિડેમ્પશન પ્રીમિયમ એડજસ્ટમેન્ટ કરીએ. તો રિડેમ્પશન પ્રીમિયમ એડજસ્ટ કરીએ તો શું થશે તો એની વર્કઆઉટ આપેલું છે. રિડેમ્પશન પ્રીમિયમ તમારું 150 છે પહેલી વર્કઆઉટ પ્રમાણે. અહીંયા તમારી જોડે બેલેન્સ શીટમાં સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ 70,000 70,000 પ્લસ તમે નવા શેર ઇસ્યુ કરો છો એમાં તમને 25,000 રૂપીસ એમાંથી મળેલા છે. 70,000 પ્લસ 25 95,000. 95,000 તમારા અહીંયા રિડેમ્પશન સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ માંથી આવશે. અહીંયા પણ એમાઉન્ટ બાય મિસ્ટેક થયેલું છે 95 અને પ્રોફિટ લોસ આવશે તમારું 55 એટલે એ રીતે એડજસ્ટ થશે. તો એન્ટ્રી બનશે સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ એકાઉન્ટ ડેબિટ 95 એન્ટ્રીમાં બરોબર છે એમાઉન્ટ which practic working note માં બાય મિસ્ટેક અહીંયા 95 છે અને અહીંયા 55. સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ એકાઉન્ટ ડેબિટ ફરી વખત એન્ટ્રી જોઈએ. સિક્યોરિટી પ્રીમિયમ એકાઉન્ટ ડેબિટ 95,000. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ડેબિટ 55,000 to premium on redemption of preference share account 1,50,000. અને પછી પ્રેફરન્સ હોલ્ડર્સ ને આપણે પેમેન્ટ આપી દઈએ તો પ્રેફરન્સ હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક એકાઉન્ટ ટુ રિડેમ્પશન સસ્પેન્સ એકાઉન્ટ. હવે એ શું છે 46,000 કઈ રીતે એની એક વર્કઆઉટ કરી આપે. તો અહીંયા આપણે ક્વેશ્ચનમાં જોયેલું company redeem all the preference share except calls in areas. calls in areas જેટલા શેર ઉપર હપ્તો બાકી હતો એ સિવાયના બધા પ્રેફરન્સ હોલ્ડર્સને પૈસા ચૂકવી. આપણે બીજી ટાઈપના જે પ્રેફરન્સ શેર હતા એમાં જોયું કે 8,000 રૂપિયા calls in areas અને બ્રેકેટમાં સાથે ક્વેશ્ચનમાં બેલેન્સ શીટમાં આપેલું છે પર શેર 20. તો એ કેટલા શેર ઉપર હપ્તો બાકી હશે પેલા ડિસાઈડ કરીએ. તો નંબર ઓફ પાર્ટલી પેડ શેર્સ 8,000 રૂપીસ એમાઉન્ટ જે આપેલી છે તે અને ડિવાઇડ બાય 20 રૂપીસ પર શેર ઓલ બાકી છે. સો 8,000 into 20 એટલે 400 આન્સર આવે. મતલબ કે સેકન્ડ ટાઈપના જે પ્રેફરન્સ શેર્સ છે એમાં 400 પ્રેફરન્સ શેર એવા છે કે જેના ઉપર 20 રૂપિયા છેલ્લો હપ્તો આપણે મંગાવેલો છે કંપનીએ બટ પ્રેફરન્સ હોલ્ડરશિપ ભરેલો નથી. તો આ 400 શેરના પૈસા અત્યારે કંપની પરત કરશે નહીં જ્યાં સુધી એ લોકો 20 રૂપિયા બાકીનો હપ્તો ન મોકલી આપે ત્યાં સુધી. તો એની સસ્પેન્સ એમાઉન્ટ સસ્પેન્સ થશે એટલે કે ઉપલબ્ધ ખાતામાં લઈ જવાનું અત્યારે ટેમ્પરરી.
તો એ અમાઉન્ટ કેટલી થશે? તો એનું કેલ્ક્યુલેશન આપેલું છે 400 શેર જે આપણે શોધેલા છે પ્રમાણે મલ્ટીપ્લાય દરેક શેર 100 રૂપિયાનો છે બટ કંપની 15% પ્રીમિયમ થી રિડમ્પશન આપે છે એટલે કે પર શેર 115 રૂપિયા રિડમ્પશન અમાઉન્ટ. So 400 share into 115 rupees is equal to 46,000. Redemption suspense માં રખાશે. જ્યારે એ લોકો 20 રૂપિયાનો બાકી હપ્તો કંપનીને મોકલી આપશે પછી કંપની એમને એમના પૈસા પરત કરશે. તો અહીંયા આપણે સેક્શન 4 ની જે એન્ટ્રી છે એમાં પ્રેફરન્સ હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ 11,50,000 પૂરા લખેલા છે પણ એમાંથી આપણે 46,000 રૂપિયા અત્યારે પરત નહીં કરી શકીએ પાર્ટલી પેડ 11,50 માંથી 46 લેસ કરીએ તો 11,04,000 11,04,000 આપણે રિડેમ્પશન આપી દઈશું તો ટુ બેંક એકાઉન્ટમાં જશે 11,04,000 to redemption suspense account 46. In future જ્યારે લોકો હપ્તો મોકલાવશે ત્યારે redemption suspense account ડેબિટ થશે અને પૈસા ચૂકવી દઈશું એટલે ટુ બેંક એકાઉન્ટ. પછી આપેલું છે ત્યારબાદ કંપની કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ યુઝ બોનસ આપવા માટે કરે છે તો સેક્શન 2 ની બીજી એન્ટ્રી મતલબ કે આપણે એમાં નંબર 3 ની એન્ટ્રી જોઈશું 7,50,000 રૂપિયા સીઆરઆર માં બેલેન્સ જનરેટ થયું કંપની આમાંથી યુઝ કરી અને બોનસ આપે છે બટ કયા રેશિયોમાં એટલે કેટલા શેર સામે કેટલા શેર બોનસ આપે છે એ ક્લેરિફાઈ નથી કર્યું તો 7,50 નું પૂરેપૂરું કંપની બોનસ આપી છે. ફુલી પેડ શેર્સ બોનસ તરીકે આપવા માટેની બે એન્ટ્રી આપણે થશે. ફર્સ્ટ વન કેપિટલ રિડેમ્પશન રિઝર્વ એકાઉન્ટ ડેબિટ 7,50,000 ટુ બોનસ ટુ શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ 7,50,000 અને પછી bonus to shareholders account debit 7,50,000 to equity share capital account 7,50,000. Last બે એન્ટ્રી બોનસ આ ક્વેશ્ચનમાં જે નવો પોઈન્ટ આવેલો છે આ છે રિડેમ્પશન સસ્પેન્સ એકાઉન્ટ જેમાં પાર્ટલી પેડ શેર્સ જેટલા છે એટલા શેર્સ કંપની રિડેમ્પશન નથી આપતા અને ટેમ્પરરી સસ્પેન્સ એકાઉન્ટમાં લઈ જવા ઇન ફ્યુચર જ્યારે લોકો બેલેન્સ ઓલ સિનેરિયોમાં પે કરશે કંપનીને ત્યારે કંપનીના શેરના પૈસા પરત ચૂકવી દેશે. બેલેન્સ શીટ આપણી પાસે માંગેલું છે તો બેલેન્સ શીટમાં આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલા ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટીઝ માં શેર કેપિટલ તરફ જઈએ તો બિફોર રિડેમ્પશન કંપનીમાં ઓલરેડી 10,000 શેર ઇશ્યુ હતા છે ત્યાર પછી કંપની 2,500 રિડેમ્પશન પર્પઝ માટે નવા ઇશ્યુ કરે છે અને કંપની રિડેમ્પશન રિઝર્વ જે છે એનો યુઝ કરી કંપની બોનસ શેર આપે છે લાસ્ટ બે દરેક શેર 100 રૂપિયા વાળો છે તો 7,50,000 રૂપિયાની કેપિટલ બોનસ તરીકે આપી એને ડિવાઇડ બાય 100 કરો તો 7,500 શેર થાય. Already 10,000 શેર કંપનીમાં ઇશ્યુ હતા 2,500 શેર નવા ઇશ્યુ થયા રિડેમ્પશનના પર્પઝ માટે અને 7,500 એઝ અ બોનસ શેર તરીકે કંપની ઇશ્યુ કરી મતલબ બીજા 10,000 શેર ટોટલ થયા 2,500 પ્લસ 7,500 આ રીતે 20,000 ઇક્વિટી શેર રિડેમ્પશન 20,000 ઇક્વિટી શેર આફ્ટર રિડેમ્પશન કંપનીમાં થશે તો અહીંયા ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં 20,000 શેર 100 રૂપિયા ફુલી પેડ 20 રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ પ્રોફિટ લોસ પૂરું યુઝ થઈ ગયું છે જનરલ રિઝર્વ પૂરું યુઝ થઈ ગયું છે સીઆરઆર માં જે બેલેન્સ હતું એમાંથી આપણે બોનસ શેર ઇશ્યુ કરી દીધા છે અને સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ પણ પૂરેપૂરું યુટિલાઇઝ થઈ તો રિઝર્વ સરપ્લસ માં કોઈ બેલેન્સ આવશે નોન કરન્ટ લાયબિલિટીઝ કઈ છે ને ડિબેન્ચર કે બેંક પણ એવું કંઈ હોય તો એમાં આવી શકે કરન્ટ લાયબિલિટીઝ માં શોર્ટ ટર્મ બોરોઇંગ કઈ નહીં ટ્રેડ પેયેબલ્સ એમાં ક્રેડિટર્સ બેલેન્સ શીટમાં જે આપેલા છે એઝ ઇટ ઇઝ નો ચેન્જ 1,50,000 અધર કરન્ટ લાયબિલિટીઝ માં જોઈએ તો પ્રેફરન્સ રિડેમ્પશન સસ્પેન્સ એકાઉન્ટમાં 46,000 જે આપણે લાસ્ટ રિડેમ્પશન ની એન્ટ્રી જે છે એમાં જોયેલું અહીંયા 46 આ ટેમ્પરરી આપણી લાયબિલિટીઝ છે ઇન ફ્યુચર આપણે પે થઈ જશે નીકળી જશે પણ એની સામે આપણો 8,000 નો ઓલ્સ ઇન એરિયસ છે એમાંથી આપણે લેસ કરશું આપણે એક્ચ્યુઅલ લાયબિલિટીઝ આટલી જ ગણાશે 38 46 આપણે ચૂકવવાના છે સામે 8,000 રૂપિયા આપણે એ લોકો પાસેથી લાસ્ટ કોલના બાકી છે
એટલે ફાઇનલી આપણે લાયબિલિટીઝ છે 38 જ ગણાશે. ઓકે, તો આ રીતે લાયબિલિટી સાઇડ કમ્પ્લીટ થશે 21,88,000. એસેટ્સ માં જઈએ તો પહેલું ફિક્સ્ડ એસેટ્સ નો ચેન્જ એઝ ઇટ ઇઝ 14,12,000. કરંટ એસેટ્સ માં ઇન્વેન્ટરીઝ એટલે કે સ્ટોક કેવું કાંઈ છે નહીં. ટ્રેડ રિસીવેબલ માં ડેપ્ટર્સ, બિલ્સ રિસીવેબલ એવું નથી, કાંઈ જ નથી. કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ કરંટ એસેટ્સ માં આ ક્લેરિફાઈ નથી બેલેન્સ શીટ માં ઓર ક્વેશ્ચન માં, તો આપણે એ હેડમાં પૂરેપૂરા લઈ લઈએ. બેલેન્સ શીટ માં જે આપ્યા છે 16,05,000. પછી રિડેમ્પશન ની જે આખી પ્રોસિજર થયેલી છે એમાં જે કંઈ બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે પ્લસ માઇનસ કરીએ તો ન્યૂ શેર ઇશ્યુ કર્યા છે એના 2,75,000 આપણને મળેલા છે, એમાં એડ થશે. અને લાસ્ટ ટુ થર્ડ છેલ્લેથી ત્રીજી એન્ટ્રી બોનસ શેર પહેલાની એન્ટ્રી આપણે જોઈએ તો 11,04,000 રૂપિયા આપણે પ્રેફરન્સ હોલ્ડર્સને પરત કરી દીધા. 46 બાકી છે, એમના કોલ્સ ભરવાનો બાકી છે એટલે બાકી રહી ગયું. 11,04,000 આપણે ચૂકવી દીધા, એ માઇનસ કરી. તો 7,76,000 આપણું કેશ બેંક બેલેન્સ અત્યારે. 14,12,000 પ્લસ 776 એડ કરશો એટલે 21,88,000. આ રીતે બેલેન્સ શીટ ટેલી. ફરી એક વખત બેલેન્સ શીટ ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પણ અને તમે તમારી નોટબુક્સ બનાવવામાં પણ તમારે ટી શેપમાં નથી બનાવવાનું. હવે કમ્પલસરી બેલેન્સ શીટ આ વર્ટિકલ ફોર્મેટમાં જ બતાવવાનું છે. ઓકે, ફોર્મેટ શરૂઆતમાં કદાચ તમને યાદ ન રહે તો જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરશો મને યાદ રહેતું જશે.